already in front of your area, and today is chapter number 2, and we are making a move, and I have written that already over here. The topic under discussion it is consumer analysis. Consumer analysis. The following are the things that is embodied in this area: human wants, and then classification of goods. Then cardinal analysis. Under cardinal analysis, we are having heap of things. Under cardinal analysis, we will be having heap of things. One, it is law of diminishing marginal utility. Then law of equi-marginal utility. Then law of consumer surplus. Law of demand. Law of elasticity of demand. And finally, we will be having ordinal analysis with the indifference curves. So these are the following things are embodied in this second chapter with the consumer analysis. And consumer analysis having broad three terms. First term it is appearing human wants and character of human wants. Character of human wants and classification of goods. This is the one particular segment appear over here, and under that it is unlimited, satisfying. And means are very limited. That account we have already seen, and nearly some of the wants are recurrent, wants are unlimited, wants are searchable, wants are alternative, and wants become habit, like that, so on and everything. Under classification of goods, we will be having three types. One will be having necessary, and another one will be having comfort, and another one will be having luxury. This is highly indispensable. Without it, we cannot survive. That is necessary. Without this, food, shelter, clothing. These are the example for it, and without it we cannot live. We cannot have a life over this world part of it. And second one, it is comfort. Whether we will be having it or not, we can survive. இருந்தா நல்லது இல்லனாலும் பரவாயில்லை, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கலாம். முன்னாடி எல்லாம் ஃபேன் இல்லாம இருந்தப்ப ஃபேன் எல்லாம் கண்டுபிடிக்காத முன்னாடி கையால விசிறிட்டு இருந்தோம். ஃபேன் இருந்தா பரவாயில்லை, ஃபேன் இல்லனாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிடலாம்னு இருந்தோம். That is comfort. சொகுசு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுது. And another one, it is luxury, that is ஆடம்பர பொருள், and it is highly very precious and everything. இது இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியும். And very particularly formerly having a cycle, it seems to be a very luxurious one, and formerly having a radio, it seems to be a very luxurious one. And these things are cycle and luxurious become a comfort item, very ordinary item, and everybody can afford to have because of invention and all the development that has taken place. But possessing of diamond, possessing of numerous of cars with the latest trend and technology part of it, it's not possible by ordinary man. So these are the things that are very gold and jewelry. These are all very luxurious part of it. Only rich people can afford to have more of quantum and quantity. So classification of goods we are having three. Now next segment we will be having cardinal analysis. Cardinal analysis. That is second segment. And the second segment we will be having law of diminishing marginal utility, and this we have already started in explaining. And if you happen to use a commodity again and again, the amount of satisfaction which we derive from the commodity is keep on decreasing, and it is very well explained by this small help of diagram with that is one, it is total utility, the curve is total utility, and another one is marginal utility. Here, in this two different curve, we will be having three propositions we will be having. Proposition number 1, when total utility is on the increase, marginal utility is on the decrease. This is stage number 1. When TU is on the increase, the relation between total utility and marginal utility. Okay? When total utility is on the increase, marginal utility is about to decrease. When total utility is the maximum, and marginal utility is zero. This is second proposition. And third proposition, when total utility is on the decrease, marginal utility is negative. So these are the three propositions. Three assumptions will be having. Number 1, it is increasing, total utility is on the increase, but marginal utility is not increasing, but it started decreasing. Number 1.
When total utility is maximum, marginal utility is 0. When total utility is increasing, marginal utility is becoming negative. And this is the first one. And the diagram. And in your test paper that I have written that when you are applying and when you are writing about the law or anything, and you have to explain initially if it is a 3 mark or 5 mark, you have to elaborate it a little. And when it is a law, what is the law? It is principle of the law given by the concerned economics that you have to write. And after that this explanation, then we will be having tabular formation or schedule with the numerical example. Then we will be having illustration and diagrammatic representation. Then afterwards, with a table and a diagrammatic representation, we are going to give a little explanation about the diagram. And the next one will be having assumption, and likewise we will be having criticism, and finally importance or uses. So in this the way you have to look upon while you are reading the this law of diminishing marginal utility, law of equal marginality. Now at this stage I am moving to consumer surplus. And these are all provided by Alfred Marshall. Now come to this. This picture will be having this is a diagrammatic illustration, and I have not given the table formation and everything. Let me do what is the consumer surplus in ordinary terminology. ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு சொல்லி நம்ம போறோம், மார்க்கெட்டுக்கு போறோம், அல்ல கடத்தலுக்கோ ஏதோ சந்தைக்கு போறோம். அந்த பொருளை தூரத்துல இருந்து பார்க்கறோம், அல்ல கொஞ்சம் கிட்ட இருந்து பார்க்கறோம். But we are not moving inside and touching the product or asking anything about it. Without asking and without having a closer contact with that, we are having an estimation and we are having a guess what probably the worth or the price of the product. இந்த பொருளோட விலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பொருளை தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போதே நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு அனுமானம் அப்படின்றதுதான். இதுதான் என்ன சொல்றோம், that is the expectation, a assumption and a hypothesis or a potential thing. இந்த பொருள் இவ்வளவு விலை இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த பொருளுக்கு நம்மளே என்ன பண்றோம், ஒரு மதிப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த பஜார்க்குள்ளேயோ மார்க்குள்ளேயோ என்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ள போய் விலை கேட்கும்போது அந்த ஒரிஜினலா அந்த பொருளோட விலை என்னன்றது சொல்லப்படுகிறது. இப்பதான் நமக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழ்ல சொல்லும்போது கன்சியூமர்னா நுகர்வோர். யாரெல்லாம் கையில வந்து பர்ச்சேசிங் பவர், அந்த பணம் இருக்கோ, பணத்தை வச்சு பொருளை வாங்குறோம், அந்த வாங்கக்கூடிய நபர் தான் கன்சியூமர் சொல்றோம். இந்த கன்சியூமருக்கு ஒரு மிகுதி கிடைக்கிறது. சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க மிகுதி, இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ் வார்த்தையில அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய தமிழ் புக்ல எல்லாம் எச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ a balance or residual only. இப்போ இந்த கன்சியூமருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டோ அல்லது ஒரு நிகழ்வோ ஒதுங்குது, தனியா துண்டா நிக்குது அப்படின்னா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதனால என்ன உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கேமரா இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றோம், ஒரு கேமரா, அந்த கேமரா வாங்க போறோம். அந்த கேமரா விலை என்னவா இருக்கும், தூரத்துல இருந்து யாஷிகா கேமரா வாங்க போறோம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 ரூபாய் இருக்கும். So we assume it in the worth of the Yashica camera, it is about 5000 rupees. அப்ப கடையில் உள்ள போய் நுழைஞ்சு கேட்கும்போது அவன் 3500 rupees அப்படின்னு சொல்றான். So in between, that is a consumer will be having consumer expected price, it is 5000. But we is inquiring about that actual price of the Yashica camera, it is 3500, and there is a surplus of 1500. ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசங்கள் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம், இவன் என்ன எதிர்பார்த்து சொல்றான், இவ்வளவு விலை இருக்கும்னு நினைத்தான், இவ்வளவு விலை இருக்கும்னு நினைச்சான், போய் கேட்கும் போது அதோட குறைவா இருக்குது. அப்ப இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம், இட் இஸ் a consumer surplus. நுகர்வோரோட மிகுதி அல்லது நுகர்வோரோட எச்சம் அல்லது பேலன்ஸ். இதே தான் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம், ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம். கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் பிரைஸ் மல்டிப்ளைட் பை குவாண்டிட்டி. Consumer surplus equal to total utility minus the price multiplied by the quantity. இதே இன்னொரு விதமா சொல்ல போனா potential price if a person is willing to pay then actually he does அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப what is the potential price, 5000 rupees, what is the actual price, 3500, and the balance 1500 is the consumer surplus. இது என்ன விதத்தில் சொல்ல போனா, நம்ம கொடுக்க போறோம்னு சொன்னா இன்னொரு இதுலயே வந்துடலாம். என்னதுன்னா, that is will be having ஒரு டேபுலர் ஃபார்மேஷன்ல சொல்ல போனா, முதல்ல ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோம், அந்த பொருளோட விலை 6 ரூபாய் இருக்கு, உண்மையான விலை 2 ரூபாய், சோ 4 ரூபாய் வித்தியாசப்படுது. அடுத்து அது ஒரு பொருள் வாங்குறோம், பொருளோட விலை 5 ரூபாய்,
அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா உண்மையான விலை 2 ரூபாயாக இருக்கிறது. there is a difference of 3 rupees. அடுத்த ஒரு பொருள் எதிர்பார்க்கிறோம் 3 ரூபாயாக இருக்கும் எதிர்பார்க்கிறோம், அது 2 ரூபாயாக இருக்குது. 1 ரூபாய் நமக்கு வித்தியாசப்படுகிறது. இப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா from the beginning the number of ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து அந்த வித்தியாசங்கள் என்பது என்ன பண்ணுது 4 3 2 1 அப்படின்னு ஸ்டார்டட் டிக்ரீசிங். இதைத்தான் என்ன சொல்றோம் மார்ஷலோட அந்த லால இருந்து கொண்டு வரோம், லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினாலிட்டி, அதுல இருந்து கொண்டு வரக்கூடியதான் தத்துவம் இது. இப்ப இந்த லாக்கான அசம்ஷன்கள் என்ன, கன்சூமர் சர்ப்ளஸ்க்கான ஊகங்கள் எடுகோள்கள் என்னன்றதை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்குவோம். அப்ப யூட்டிலிட்டி என்பது அளவிடக்கூடியதுன்னு சொல்றாங்க. யூட்டிலிட்டி கேன் பி மெஷர்ட். மார்ஷல் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா அவனோட ஊகத்துல இந்த பயன்பாடு என்பது அளவிடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது என்ன சொல்றோம், மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி ஆஃப் தி கன்சூமர் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப கூடுதலாக செலவழிக்கக்கூடிய பணம், அதிலிருந்து பெறப்படக்கூடிய இன்பம் அல்லது சந்தோஷம் என்பது என்ன ஒரே நிலைப்பட்டதாக இருக்கும்னு சொல்றோம். அடுத்தது மூன்றாவது ஒரு அசம்ஷன் என்ன சொல்றோம், ஊகம் சொல்றோம், the commodity which we are using, எந்த ஒரு பொருளை நம்ம பயன்படுத்துறோமோ அந்த பொருளுக்கு நோ சப்ஸ்டிட்யூட், பதிலி பொருட்கள் கிடையாது. இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பதிலி பொருள்னு சொல்லும்போது இப்ப ரொம்ப தாகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா தண்ணி குடிக்கலாம், மோர் குடிக்கலாம், கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கலாம் இல்லையா. ஆனா இதெல்லாம் தண்ணி குடிக்கணும்ன்ற தாகத்துக்கு satisfying the quench of thirst அப்படின்றதுக்கு drinking water and buttermilk, then any of the cool drinks and some of the hot drinks, இப்படி வெரைட்டி போயிட்டே இருக்குது. அப்ப இந்த பொருளுக்கு ஒரு பதிலி பொருள் கிடையாது. இந்த பொருள் ஒண்ணு தண்ணி குடிச்சானா தண்ணி தான் குடிக்கணும், தண்ணிக்கு ஈக்குவலா நீ வேற எதையும் குடிக்க முடியாது அப்படின்னா பதிலி பொருள் அதுக்கு கிடையாது. There is no close substitute for the commodity which you are talking in possession of it. அடுத்தது இந்த நுகர்வோருக்கு என்ன தரணும்னு கேட்டீங்கன்னா டேஸ்ட், இன்கம் அண்ட் கேரக்டர் do not change. டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சுவை என்றது மாறுபடாமல் இருக்கிறது. அதே நேரத்துல கன்சூமரோட வருமானமும் மாற்றத்துக்குரியதல்ல, அந்த கன்சூமரோட குணாதிசயமும் மாற்றத்துக்குரியதல்ல. அப்ப இந்த மூணு நிகழ்வை ஒன்னா கொண்டு வந்து வைக்கிறான். என்னங்கிறான், டேஸ்ட் அண்ட் இன்கம் and character of the consumer do not change. இப்ப ஒரு அந்த என்ன சொல்ற டேஸ்ட் அப்படி சொல்லும்போது அந்த சுவை என்பது அப்படின்னு சொல்லும்போது மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபடக்கூடியது. ஈவன் மனிதனுக்குள்ளேயே ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு அதனோட டேஸ்ட் இருக்கும், இன்னொரு பொருளை கட்டும் இதை காட்டில அது ரொம்ப நல்ல அழகா என்னது ரொம்ப பேஸா டேஸ்டா இருக்கு, சுவாரஸ்யமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப வருமானம் அதிகரிச்சதுன்னா அந்த டேஸ்ட் பொருளோட டேஸ்ட், பொருளோட ஈகர்னஸும் அவனுக்கு மாறும். அப்ப டேஸ்ட், இன்கம் அண்ட் கேரக்டர் ஆஃப் தி கன்சூமர் do not change. இதெல்லாம் அவனுடைய கெஸ் வொர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அனுமானங்கள், அசம்ப்ஷன். அடுத்தது எந்த பொருளை நம்ம பயன்படுத்துறோமோ அந்த பொருளுக்கு கேட்டீங்கன்னா the commodity utility of one commodity does not depend upon the utility of another one commodity. எந்த ஒரு பொருளை நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளிலிருந்து கிடைக்கப்படுகின்ற சந்தோஷம், இன்பமானது இன்னொரு பொருள் இன்பத்தை தொடர்புடையது கிடையாது. இதுதான் 5 விதமான ஒரு அனுமானங்களை கொடுக்குறாங்க. இந்த 5 விதமான அனுமானங்களை கொடுத்து தான் இந்த டேபுலர் ஃபார்மேஷன்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, முதல் பொருள் 6 ரூபாய் விலை இருக்கும்னு நினைக்கிறோம், 2 ரூபாய் தான், 4 ரூபாய் மிச்சமாகுது. அடுத்த பொருள் 5 ரூபாய் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம், 2 ரூபாய் தான், 3 ரூபாய் மிச்சமாகுது. அப்படி மாறிக்கொண்டே போகிறது. இதுதான் நாங்க என்ன பண்றோம், இந்த கிராஃப்ல கொடுத்துருக்கிறோம். DD1 அப்படின்றது டிமாண்ட் கர்வ், DD1ன்றது டிமாண்ட் கர்வ். இப்போ O X ஆக்சிஸ்ல குவாண்டிட்டி டிமாண்டட், O Y ஆக்சிஸ்ல விலை கொடுத்துட்டோம். விலை கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்சூமர் சர்வீஸ் நுகர்வோட மிகுதி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ். இந்த நுகர்வோர் என்ன பண்றா, அந்த பொருளை வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அல்லது எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கும் போது இந்த ஆங்கிள் பாருங்க, ODCQ, ODCQ அப்படின்றதுதான் அவனுடைய அனுமானிக்கப்பட்ட பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ். பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ் இந்த ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் சேர்ந்த ஒரு பகுதி. இது அவன் என்ன பண்றான், இந்த விலை இருக்கும், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், நம்மளுடைய இமேஜினரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் இல்லையா, 5000 ரூபாயாவே யாஷிகா கேமரா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. இது 5000 ரூபாயாவே இருக்கலாம். இப்ப கடைக்குள்ள நுழைஞ்சவன் போய் கேட்கும்போது என்ன நடக்குது, ஆக்சுவல் பிரைஸ் போது OPCQ, OPCQ, this is the actual price. இங்க நான் ஒரு क्वेश्चन மார்க் கொடுத்திருக்கேன். இந்த லெவல் பார்த்தா இதுதான் உண்மையான விலை, ஆக்சுவல் பிரைஸ். அப்ப என்ன இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தது இவ்வளவு பெருசா இருக்குது, என்ன ஆக்சுவலா விக்கிறது விலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது இதோட காட்டிலும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கம்மியாவே இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம். so the difference equal to ODCQ க்கும் OPCQ க்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது that is the PDC.
PDC. இந்த ஷேடட் ஏரியா தான், இந்த ஷேடட் ஏரியா தான் நுகர்வோட மிச்சம் அல்லது நுகர்வோட எச்சம் என்று சொல்றது. இதுதான் நம்மளுடைய டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். இப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருக்கிறத ஒரு சில குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி வரக்கூடிய பொருளாதார நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. These are all subject to some criticism. மூன்று விதமான கிரிட்டிசிசம் நம்மளுடைய ஆட்கள் வைக்கிறாங்க. ஒன்னு, ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம், மார்ஷல் என்ன சொன்னோம், யூட்டிலிட்டி என்பது அளவிட it can be measured. அப்ப பயன்பாடு என்பது அளவிடக்கூடியதுன்னு சொல்றோம். அங்க பயன்பாடு என்பது அளவிட முடியாது. இது ஒவ்வொரு மனிதனோட கற்பனைக்கு உகந்தது. it is subjective, become subjective. அடுத்தது, பணம், டேஸ்ட், கேரக்டர் மாறவே மாறாதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. விருப்பம், சுவை, வருமானம், குணாதிசயம், அந்த நுகர்வோரோட குணாதிசயம் மாற்றத்தக்கது அல்லன்னு சொன்னோம். ஆனா யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி டஸ் நாட் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். பணத்தோட பயன்பாடு என்பது, பணத்தோட பயன்பாடு எப்போதும் ஒரே சரி அளவுகோலாக சரிநிலையாக இருக்காது. பணம் அதிகமா வந்தா அதிகமா செலவு பண்ண ஆரம்பிக்கும். பணம் குறைச்சலா கையில இருந்ததுன்னா குறைச்சலா செலவு. பணம் சுத்தமா கையில ஒண்ணும் பண்ணா படுத்துங்கிடும். தட் இஸ் தி பிஹேவியர், நேச்சுரல். அதான் மனிதனோடதே இல்லையா. கையில காசு இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம், கையில உதாரணத்துக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம், கையில பாக்கெட் பண்ணி ஒரு 100 ரூபாய் இருக்கு, பாக்கெட் பண்ணி 100 ரூபாய் இருக்கு. 100 ரூபாய் இருக்கணும்னா மச்சி ஃப்ரெண்டே நீ வா வெளில போலாம், என்ன ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாமா காபி சாப்பிடலாமா, ரைட். பணம் இருக்குது, 10 பேரை கூட்டு போயிட்டோம். சோ 10 பேரை கூட்டோம்னா ஆளுக்கு 10 ரூபாய் செலவு பண்ணா 100 ரூபாய் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா. இன்கம், அதே இன்கம் 50 ரூபாயாக மாறுகிறது. கையில இருக்கக்கூடிய வருமானம் நம்மள்ட்ட அந்த பாக்கெட் பண்ணி 50 ரூபாய் இருக்கும்போது அப்ப என்ன பண்றோம், அப்ப 10 பேரை நம்ம கூப்பிட்டு போறது. உடனே சொல்லுங்க சார் 10 பேரை கூப்பிட்டு போலாம் சார், ஆளுக்கு இன்கிரிமெண்டா என்ன பண்ணலாம், ஒரு பொருளை வாங்கி பாதி பாதியா பிரிச்சு கொடுத்துடலாம். தட் இஸ் த another behavior and exceptional behavior of the human being. இப்போ என்ன பண்றோம், அளவை குறைக்கிறோம். என்ன குறைக்கிறோம், வருமானம் குறையுது, நுகர்வு தன்மையோட அளவை குறைக்கிறோம். அடுத்தது, பாக்கெட்ல அன்னைக்கு பாக்கெட் மணியே கிடையாது, கிளாஸ்க்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஃப்ரெண்டே வெளில போலாமா, சாயந்தரமா பஜ்ஜி எல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல, போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாமா. ஒண்ணு இல்ல ஃப்ரெண்டு, போலாம். அப்ப இந்த பீடிகை போடும்போது என்ன, we can go அப்படின்னு சொன்னா there is no paisa in his level. அவனுக்கு வாங்கும் சக்தி கிடையாது. அப்ப வாங்குற சக்தி என்ன சொன்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்லலாம், சரி இன்னைக்கு நம்ம எப்படியும் சாப்பிட்டாகணும், நுகர்ந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது there is eternal thing. அக்கவுண்ட் வச்சு காசு வாங்கிக்கலாம், கடன் வாங்கி சொல்லி காசு சாப்பிடலாம். that is eternal behavior. These are all exceptional behavior. அதாவது விதிக்கு என்னது விலக்கான ஒரு சில நடவடிக்கை நடத்தைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதனால இப்ப மூணாவது குற்றம் சாட்டு என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா, பணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவனுடைய பயன்பாட்டை என்ன ஒரே சரிசமமாக அளவிட முடியாது. அடுத்தது, பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மனிதனோட உட்புற புலன்களை அடக்கியது அப்படின்னு சொல்றான். இட் இஸ் டோட்டலி இன்டர்னல். அவனா நினைச்சுக்கிறான், வெளியில பாக்குறான் நல்ல அழகா ஜோடனையா இருக்கு, தீபாவளி எல்லாம் நெருங்குது, நல்ல ஜீன்ஸ் பேண்ட் டி ஷர்ட் வெளியில பாக்குறோம். இப்ப அழகா ஒண்ணு ராமராஜன் வேட்டியை கட்டி மேல ஒரு டி ஷர்ட்டை கொடுக்குறான், வேட்டியை கட்டிட்டு கேட்டா காம்போ அப்படின்றான், 2 பேர் பண்றோம். அப்ப அதை பார்க்கும் போது என்ன பண்றோம், டிவில பாக்குறோம் ஒரு டி ஷர்ட் ஒரு ராமராஜ் தோத்தி இருக்குது. நம்ம என்ன பண்றோம், இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இந்த விலை இருக்கும் போது உடனே கடையில போய் வாங்கும் போது 400 ரூபான்னு சொல்றோம். நம்ம வீட்டுல உட்காந்துட்டு இருக்கணும், 800 ரூபா இருக்குமோ, ரொம்ப சோபிஸ்டிகேட்டடா நைஸா தெரியுது. அப்ப 800 ரூபாய் நம்ம ஊகமாக நினைத்த ஒரு பொருள் கடையில வந்து 400 ரூபாய் வைக்கும் போது there is a difference of 400 rupees which you are not going to spend upon the particular product. இத தான் என்ன பண்றோம், மிச்சம் எச்சம் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் னு சொல்றது. இதுல இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இதே வார்த்தை நானே என்ன சொல்றேன் மாத்தி சொல்றேன். உடனே என்ன கேட்டுருவாங்க, என்ன சார் அங்க அப்படி சொன்னீங்க இப்படி சொல்றீங்களான்னு. ப்ரொடக்ஷன்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா உற்பத்தியாளர் மிச்சம்னு சொல்லுவான். இப்போ இத அப்படியே அதர்வே அபௌட் இட் பாருங்க. நம்ம ஊகம் பண்றோம், என்னது 3500 ரூபாய் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். யாசிகா கேமரா 3500 ரூபாய் இருக்கும்னு நம்ம அனுமானம் பண்றோம். ஆனா போய் அங்க கேட்கும் போது என்ன பண்றோம், 5000 ரூபாய் இருக்குது. அப்ப என்ன பண்றோம், 1500 நம்ம எதிர்பார்த்ததோட கூடுதலா இருக்கு. அந்த கூடுதல் யாருக்கு போக போகுது, விற்பனை செய்யக்கூடியவருக்கு, உற்பத்தி செய்யக்கூடியவருக்கு போகிறது. அப்ப அததான் என்ன சொல்றோம், ப்ரொடியூசர் சர்ப்ளஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல வரும்போது பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. அப்ப மூணாவது குற்றம் என்ன சொல்றோம், பொட்டன்ஷியல் பிரைஸ் இஸ் இன்டர்னல் and it might be known as consumer himself. அப்ப கன்சியூமருக்கு இதனுடைய விலையை அவனா தான் தீர்மானிக்கிறான், பட் ஆக்சுவலா அவன் போய் அங்க மார்க்கெட்ல தீர்மானிக்கவில்லை. அப்ப இந்த குறைகள் இருக்கு. இந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்து அடுத்தது வந்ததுதான் லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேவையோட விதி. இந்த தேவையோட விதியை நம்ம என்ன சொல்றோம், வருமானத்தை சார்ந்த
விலை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த தேவை அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப தேவைக்கு வரும்போது நம்ம டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை இங்க எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். டிட்டர்மினன்ட் தேவையை தீர்மானிக்கின்ற ஒரு சில காரணிகள் என்ன என்பதை பத்தி கொஞ்சம் மிக விரைவாக பார்த்துள்ளோம். அப்ப தேவையை நிர்ணயிக்கின்ற காரணிகள் நம்பர் 1 சேஞ்ச் இன் டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன். சுவையிலும் நாகரிகத்திலும் மாற்றம் இருந்தால் அப்ப தேவை என்பது மாற்றப்படும். அப்ப சேஞ்ச் இன் டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன். இப்போ எது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வலியுறுத்த முதல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ பேண்ட் போட்டானா ரொம்ப கூர்ப்பா இருக்கும், மேல பெருசா இருக்கு, கீழே என்ன பண்ணா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். ஏன்டா இது மாதிரி இருக்கணும் சார், இப்போதைய ட்ரெண்ட் இதுதான் சார். நீங்க என்ன இன்னும் பழைய காலத்துல இருக்கீங்க பெல்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்க. அப்ப இப்போதைய ட்ரெண்ட், இப்போதைய நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு சொல்லவே வேண்டாம். நம்ம நல்லா தான் மாறி படிச்சுட்டு இருந்தோம் நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது. இப்ப நம்ம பிள்ளைகளோட தலையை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது என்னென்ன விதமா இருக்குது. கேட்டா என்னன்னு சொன்னா this is a fashion and style. Now that is a fashion and style. இப்போ இதனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன மாற்றம் பெறுகிறதுனா சலூன்காரனுக்கு வியாபாரம் ஆகுது. See my angle. இப்போ நீ இந்த மாதிரியான ஒரு டேஸ்டோ ஒரு நாகரிகத்தை மாற்றும் போது and there is a demand for the சலூன்காரன் by increasing his income. அப்ப நீ போய் முடிவெற்ற இந்த மாதிரி எனக்கு ராம்போ கட்டிங் கொடு, அதுல வந்து 2 ட்ரூப் கொடு அப்படின்னு சொல்லும்போது இத பார்த்து என்ன பண்றான், இன்னும் 4 பேர் என்ன பண்றான், அவன் தலைக்கு நல்லா இருக்கும்போது நம்ம வச்சா நல்லா இருக்கும்ல. So there is a income to the saloon wala and there is a demand for this particular style of crop. இந்த மாதிரியான ஒரு சிகை அலங்காரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இருக்கும். அதே மாதிரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவில என்னது ஒரு ஆக்டர் வரக்கூடிய புகழோட முடியை பார்த்துட்டு அன்னியன் ஸ்டைல்ல சில பேர் முடிய வச்சிருக்கு ஆசைப்படுறான். That is a trend. So first thing it is a change in taste and fashion will decide the demand. அடுத்தது change in weather, பருவநிலை, சம்மர் வின்டர் அப்படின்னு இருக்குது. அப்ப சம்மர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வெயில் அதிகம். when summer it is highly heating, so we like to have cool drinks. when winter we like to have hot drinks. இத நம்ம மாத்தி வந்து போடணும். அப்ப மாத்தி பண்ணோம்னு வெச்சுங்க, இப்ப சம்மர்ல கூல் ட்ரிங்க்ஸ் போடும், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவோம். இப்ப சம்மர்ல வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட சம்மர்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப வெயில சம்மர்ல வந்து சூடா காபி குடு, ஐஸ் காபி குடு, சூடா ஐஸ் காபி குடு. ஏற்கனவே சூடோட இன்னொரு சூடு பொருள் சாப்பிடுவானா, அப்படிப்பட்ட சாப்பிடக்கூடிய நபர் தான் சொல்றோம் எக்ஸெப்ஷனல் கன்சூமர், விதிக்கு புறம்பான ஒரு கன்சூமர் சொல்றோம். அப்ப சேஞ்ச் இன் வெதர் will also decide about the தேவை, டிமாண்ட். அடுத்தது பொருள் மேல வரி விதித்தால் taxation and subsidy, that will also change the demand. taxation போட்டாச்சு என்ன, பொருள் மேல வரி விதிச்சாச்சு, பொருள் மேல வரி விதிச்சாச்சுன்னா அந்த பொருளோட விலை ஏற்றம் பெறுகிறது. அப்ப பொருளோட ஏற்றம் பெறுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிமாண்ட் என்பது குறைய தொடங்கும். when the price increases demand decreases. எதனால டாக்ஸ் போட்டோம். அடுத்தது change in expectation. எதிர்காலத்துல இந்த பொருளோட விலை உயரும் என்றால் இப்போவே வாங்க ஆரம்பிக்கிறது. இது ஸ்பெகுலேஷன் நாங்க சொல்வோம். ஸ்பெகுலேஷன் அதாவது முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக அந்த பொருளை வந்து அதிக விலை கொடுத்து அப்ப வாங்குறத விட குறைஞ்ச விலையில இப்ப வாங்கி அதுல நம்ம வந்து திருப்தி அடைஞ்சு பயன்படுத்துறதுன்னு சொல்றது. அதனால டிமாண்டும் மாறுபடும். அடுத்தது சேஞ்ச் இன் சேவிங்ஸ். சேமிப்புல வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டால், அப்ப சேமிப்புல வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டால் தேவையும் மாற்றப்படும். அப்ப பணத்தை செலவு பண்ணலாம். when we are not spending, that means we are keeping the money idle and we are saving. அப்ப என்ன பண்ற, டிமாண்ட் வந்து குறையும். சேமிப்பு அதிகரித்தால் தேவை என்பது குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்ப இது மாத்திட்டே இருக்கும். இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட், சேமிப்புக்கும் டிமாண்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எதிர் விகிதத்துல இருக்கும். அடுத்தது அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இப்ப விளம்பரப்படுத்துதல் பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும். பொருளை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே விளம்பரப்படுத்திடலாம். விளம்பரப்படுத்தும் போது அந்த பொருள் என்ன பண்ணுது, நல்லாவே விற்பனை ஆக ஆரம்பிக்கிறது. நான் சொன்ன ராம்ராஜ் மறந்துடாதீங்க, மேல டி-ஷர்ட் கீழே தோத்தி, இப்போதைய ட்ரெண்ட். அது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏர் ஸ்லாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த டி-ஷர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 சைட்லயும் ஒரு கர்வேச்சர் கொடுத்து வச்சிருப்பான், அது ஒரு மாதிரியா இருக்கும். அப்ப அட்வர்டைஸ்மெண்டால தேவை என்பது மாற்றப்படுகிறது. அடுத்ததா வருமானம். இது ஒரு நபரோட when the consumer's income is altered, the demand will increase. When the consumer is lesser, when the consumer income is lesser, he will demand less amount of commodity only. இப்ப இதே தான் என்ன பண்ணா, இன்னும் வடிவேல் ஸ்டைல்ல சொன்னோம்னா, 8 அணா இருந்தா என் பாட்டு 8 ஊருக்கு இருக்கும். See that 8 அணா இருந்தா 8 ஊருக்கு தான் போகுது.
So when the income changes, பத்தனா ஆகுது, பத்தனா ஆகும்போது 2 அனா is on the increase and 2 ஊர் is on the increase. அப்ப பத்தனா இருந்தா என் பாட்டு 10 ஊருக்கு கேட்கும். So this is when income increases, demand is also increases. When income reduces, demand is also reduces. அப்ப தேவையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணங்கள்ல வருமானம் என்பது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அடுத்ததாக இறுதியாக change in population, ஜனத்தொகை. இந்த ஜனத்தொகை அதிகமா இருந்ததுன்னா தேவை அதிகமா இருக்கும், ஜனத்தொகை குறைவா இருந்தா தேவை குறையும். அப்ப ஜனத்தொகை அதிகமா இருந்ததுன்னா too much of, அத என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏகப்பட்ட வாய்கள் ரெண்டு கையில உழைத்து சாப்பிடக்கூடியது. அப்ப population is on the increase, demand is greater, demand is greater. To meet the demand, they have to work more, they have to meet the demand, work more. Suppose the population is less, ஜனத்தொகை குறைவா இருக்கு, so demand is also subsequently less. இதுதான் என்னது determinants of demand என்று சொல்லக்கூடியது. இப்ப லாஸ்ட் 1 மினிட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வித சொல்லிடுறேன். இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிளாக் போர்ட்ல ரெண்டு டயகிராம் இருக்கு. ஒன்னு ரைட் டு லெஃப்ட் இறங்குது, இன்னொன்னு லெஃப்ட் டு ரைட் ஆகுது. One thing it is downward slope. இது நார்மலா நம்மளுடைய டிமாண்ட் கர்வ், நார்மலா நம்மளுடைய டிமாண்ட் கர்வ். இது எக்ஸெப்ஷனல் டிமாண்ட் கர்வ் என்று சொல்லக்கூடியது. விதி விலக்கல் தேவை விதி அப்படின்னு சொல்றது. எக்ஸெப்ஷனல் டிமாண்ட் என்னது? எக்ஸெப்ஷனல் டிமாண்ட்னா விலை, பொருளோட விலை கூடினாலும், பொருளோட விலை கூடினாலும் there happens demand part of it. அப்ப என்ன பண்றோம்? தங்கத்தோட விலை அதிகரித்தாலும் the buying capacity of gold and jewelry it is keep on increasing. ஃபெஸ்டிவல் வருது, அதுக்கு வாங்குறோம். திருமணங்கள் நல்ல சுப நிகழ்ச்சி வருது, தங்கம் தேவைப்படுது, தங்க விலை அதிகமா போனாலும் வாங்குறோம். இன்னும் ஒரு சந்தோஷம், அந்த நேரத்துல நம்ம போகும்போது தங்க விலை கம்மியா இருந்தா வாங்கினோம்னா அப்பா சந்தோஷம். ஆனா அதே தங்க விலை கூடுதலா இருந்தால் அப்ப என்ன பண்றோம்? முன்னாடி என்னன்னா இவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்கின ஒரு சாவரன் இப்ப இவ்வளவு விலை போயிடுச்சுன்னு வாங்காமல இருக்கிறோம், வாங்கி தான் பயன்படுத்துறோம். So this is exceptional demand. So the remaining part of it will be having law of elasticity of demand and ordinal analysis. In the ordinal analysis instead of having this Marshall's view, we are having J.R. Hicks, that is indifference curve approach. So in the next class we are going to see about elasticity of demand and ordinal analysis of indifference curve. Thank you so much. Go through your book very nicely.